پہلے آپ کو بتائیں کہ حمزہ شہباز شریف پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ بن گئے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف نے حلف اٹھا لیا۔ حمزہ شہباز شریف سے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حلف لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے عدالت کے فیصلے کے بعد بالآخر حلف اٹھا لیا۔ حمزہ شہباز شریف کی تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حمزہ شہباز شریف سے حلف لیا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ تقریب حلف برداری میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز، وفاقی وزراء چودھری صالح حسین، رانا تنویر حسین، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، مصدق ملک، شائستہ پرویز، علی پرویز ملک، علیم خان، خواجہ عمران نذیر، میاں مشتبہ شجاع الرحمان، سیف الملوک کھوکر، میاں مرغوب احمد، افضل کھوکر، عمر سہیل ضیاء بٹ، چودھری عامر صدیق سمیت دیگر شریک ہوئے، جبکہ لیگی اراکین نے خوب نعرے بازی کی۔ فیصل آباد کے علاقے چنچل والا سے ملحقہ بڑی آبادی بجلی سے محروم ہے۔ فیسکو کے بعد علاقے میں با اثر افراد نے اپنا فیسکو بنا لیا۔ کمرشل میٹرز کے ذریعے گھروں کو سپلائی کرتے 300 گنا سے بھی زائد بل وصول کرنے لگے۔ علاقہ مکینوں کا نئی حکومت سے مسئلہ حل کروا کے سہولیات فراہم کرنے کی اپیل۔ چنچل والا کے قریب حسین شہید سہروردی کالونی بجلی سے محروم گھروں کی تعداد 600 سے زائد، جبکہ آبادی کو آباد ہوئے 20 برس سے زائد ہو گئے۔ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ، جبکہ حسین شہید سہروردی کالونی کے مکین بجلی کا منہ دیکھنے سے بھی محروم ہیں۔ آبادی کے رہائشی بجلی کے لیے 2000 کمرشل میٹر والوں کے اسرے پر رہائشیوں کی جانب سے بینرز پکڑے احتجاج کرتے مطالبات کے لیے مظاہرہ بھی کیا گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کسی بھی جماعت نے کام نہیں کروایا، جہاں پر FDA کاغذوں میں موجود حسین شہید سہروردی کالونی کے لیے اپنا فیسکو بنا لیا گیا۔ رہائشیوں نے حلقہ MNA رانا ثناء اللہ سے امید لگاتے ہوئے مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نہ بجلی ہے نہ پانی، جبکہ جو بجلی دیتے وہ اپنے من مرضی کے یونٹ چارج کرتے ہیں۔ رہائشی کہتے ہیں 100 سے زائد روپے کا یونٹ چارج کیا جا رہا ہے اور ہم دینے پر مجبور ہیں۔ 35 سال ہو چکے ہیں محکمہ فیسکو اس کی رقم جو ہے ڈیمانڈ نوٹس دبائے بیٹھا ہے، کیونکہ جب ڈیمانڈ نوٹس کم تھا اب زیادہ ہے، وہ جان بوجھ کر اس کالونی کو بھی ڈیولپمنٹ نہیں کر رہا ہے۔ ہر آدمی امید سے بیٹھا ہے کہ شاید یہ حکومت رانا ثناء اللہ ادھر سے پوری پاور سے جیت کے گیا ہے، ان غریبوں نے ووٹ دیا ہے، ہم نے ووٹ دیے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اس نے اس کالونی کا کوئی ایک کام بھی نہیں کروایا۔ عوام کا کہنا ہے بہت تنگ ہے، نئی حکومت سے اپیل ہے ہماری داد رسی کی جائے، ہم پاکستانی ہیں اور بنیادی سہولیات ہمارا حق ہے جو نہیں دی جا رہی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن قابو میں نہ آیا، تاجر پریشان، عید کی شاپنگ کا مزہ بھی شدید متاثر ہو کر رہ گیا۔ انجمن تاجران نے لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں متواتر اضافے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ جھنگ میں لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروباری معاملات ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ عید کی شاپنگ کرنے کے لیے بازار میں آنے والے افراد کے علاوہ دکانداروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلعی صدر انجمن تاجران حاجی محمد دلدار کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی نے عید کا مزہ کرکرا کر دیا ہے۔ آج کل جو سب سے بڑی جو مشکل پیدا ہوئی ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اوپر سے عید کی آمد ہے، دکانداروں کا یہی 4 دن کاروبار کا وقت تھا، جو کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس نے دکانداروں کو برباد کیا ہوا ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ عید کے باعث ادھار پر سامان لے کر آئے ہیں، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے باعث خریداری نہ ہونے کے برابر ہے۔ انجمن تاجران نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات ممکن کیے جائیں تاکہ مشکلات دور ہو سکیں۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ فیصل آبادیوں کے لیے اچھی خبر ہے، اب شہری گلی محلوں میں ہی علاج کی سہولت سے مستفید ہوں گے۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کا ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، ECG اور لیبارٹری کی سہولت عوام کو دہلیز پر فراہم کرنے کا اعلان۔ محکمہ صحت نے ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، ECG اور لیبارٹری کی سہولت شہریوں کو دہلیز پر فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مریضوں کو تشخیص سے لے کر ادویات تک کی سہولت میسر آ سکے گی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر وسیم بھٹی کا کہنا ہے کہ ضلع میں ایک موبائل ہیلتھ یونٹ میں عملہ موجود ہے۔ موبائل ہیلتھ یونٹ میں خون کے 50 سے 60 ٹیسٹوں کی صورت موجود ہے۔ یہ جو موبائل ہیلتھ یونٹ ہے یہ مختلف ان کا پروگرام بنائے ہوتے ہیں اور یہ تقریباً ہر مہینے 20 سے 22 اپنا یہ گاؤں کو کور کرتے ہیں، اور اس میں ایک لیڈی ڈاکٹر اور ایک میل ڈاکٹر LHV
یہ وہاں جا کے لوگوں کو چیک اپ کرتے ہیں اور ان کو جس طرح ہمارے بنیادی ہیلتھ سینٹر کے اوپر جو دوائیاں ملتی ہیں اسی طرح یہ وہاں سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل ہیلتھ یونٹ میں ایمرجنسی سے متعلق انسٹرومنٹس بھی دستیاب ہیں۔ حاملہ خواتین کے چیک اپ، ان کے اسپتالوں میں منتقلی اور فیملی پلاننگ کی سہولت موجود ہے۔ اس میں جو ایڈیشنل سہولیات ہیں اس میں ایکس رے ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے لیبارٹری میں، جس سے 30 سے 40 بیسک ٹیسٹ جو ہے نا وہ وہاں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ای سی جی کی سہولت ہے اور وہاں کوئی ایمرجنسی جس طرح ایک ایمرجنسی یونٹ میں ڈیل کرنے کے لیے جو ضروری اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے اقدام سے شہری گلی کے محلوں میں ہی علاج کی صورت سے مستفید ہو سکیں گے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد۔ فیصل آباد عید الفطر کی تیاریوں کا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے بازاروں میں پہنچ گئی۔ بازار خریداروں سے بھر گئے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد عید الفطر کی تیاریوں کا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں ہاشر ورائد سے۔ جی ہاشر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت عید کی تیاریوں کا آخری مرحلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت مرد و خواتین جو ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پر اس وقت گھنٹہ گھر کے مختلف بازاروں میں شاپنگ کے لیے موجود ہے۔ تو کچھ خواتین سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک کیا خرید لیا ہے یا کون سی چیزیں جو ہیں وہ ابھی باقی رہتی ہیں۔ تو آپ بتائیے گا، آپ اس وقت بازار میں موجود ہیں، عید کی شاپنگ کر لی، مکمل ہوگی آپ کی؟ نہیں، ابھی مکمل تو نہیں ہوئی ہے، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، لیکن رش اور گرمی اتنی زیادہ ہے نا کہ بہت برا حال ہوا ہوا ہے ادھر۔ تو ابھی تک کوئی چیز پسند آ گئی آپ کو جو لینی ہے؟ کچھ پسند آ گئی ہیں، کچھ شاپنگ کر لی ہے، لیکن مکمل نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے افطاری کے بعد یہی ٹائم ہوتا ہے کہ ہم لوگ ذرا جان میں جان ہوتی ہے اور آ جاتے ہیں شاپنگ کرنے۔ اس سے پہلے تو بہت برا حال ہوتا ہے گرمی کا۔ جس طرح ممکن ہے کہ کل جو ہے چاند رات ہو تو آپ آج ہی شاپنگ مکمل کر کے گھر جائیں گی یا کچھ کل کے لیے بھی پینڈنگ چھوڑ دیں گی؟ نہیں، میری تو کوشش ہے کہ میں آج ساری کمپلیٹ شاپنگ کر کے کل نہ نکلوں۔ میرا تو پورا آج کا یہی ارادہ ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی تو پھر اللہ مالک ہے۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی ارادہ ہے کہ آج ہی وہ اپنی جتنی عید کی شاپنگ ہے وہ مکمل کر کے۔ بہت شکریہ ہاشر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کی آمد فیصل آباد نوجوانوں نے خوبصورتی کے لیے سیلون کا رخ کر لیا۔ کوئی فیشل کروانے میں مصروف تو کوئی کٹنگ کے مختلف سٹائل بنوانے لگا۔ اسی والے سے مزید بات کرتے ہیں علی رضا سے۔ جی علی رضا، اپڈیٹ کریں۔ جی بالکل، عید پر خوبصورت لگنا ہے نوجوانوں نے تو اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ مختلف سیلون کا جو ہے وہ رخ کر رہے ہیں، اور خاص کر جو ہے وہ ان کی کوشش ہوگی کہ اس عید پر جو ہے وہ میں سب سے زیادہ خوبصورت لگوں۔ میں بھی اسی دکان پہ سیلون پہ موجود ہوں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طریقے سے کام چل رہا ہے۔ یہاں پہ فیشلز وغیرہ بھی کروائے جا رہے ہیں۔ نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں، سے بات کرتے ہیں۔ بھائی آپ کیا کہیں گے، کیا کرنے آئے ہیں اور عید کے لیے کیا کیا تیاری؟ بھجن یہ فیشل کروا رہے ہیں، اپنا آئے ہیں ہالی ووڈ سیلون اقبال اسٹیڈیم میں، بڑا نائس یہاں پہ کام کرتے ہیں بھائی۔ نہیں، آپ عید پر سب سے زیادہ خوبصورت بننے؟ بالکل بالکل، لگنا چاہیے، ہر انسان کو، مرد کو حق ہے خوبصورت لگنے کا۔ خواتین تو عید پہ بہت شاپنگ کر رہی ہیں اور خاص کر فیشلز وغیرہ اور میک اپ شیک اپ، آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، سب ایسے ہی کر رہے ہیں۔ کیا کیا کروا رہے ہیں؟ میں فیشل کروا رہا ہوں، ہیئر کٹ اور بیئرڈ اپنا ابھی کروایا ہے۔ یعنی کہ عید پر پورے گھر سے سب سے زیادہ خوبصورت آپ نے لگنا ہے؟ جی انشاءاللہ ایسے ہی ہے۔ جی بالکل خوبصورت لگنا ہے۔ ادھر کاریگر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے، عید کے حوالے سے لڑکے کیا کیا کروا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، عید کے لحاظ سے بچے اپنا ہیئر کٹ لے رہے ہیں، فیس واش کروا رہے ہیں، ڈائیں کروا رہے ہیں، بہت اچھا نظام کر رہے ہیں کیونکہ ڈسٹ ہوتی ہے، فیشل نہیں ہوتا۔ فیشل نہ تو وائٹ کرتا ہے بندے کو، جو چہرے کی آلودگی ہے وہ صرف نیٹ ہوتی ہے 1-2 دن ہفتے کے لیے۔ یعنی کہ اپنی خوبصورتی کے لیے کیا کیا مجھے کروانا چاہیے؟ آپ کو فیس پالش کروانی چاہیے اور کوئی تھوڑا بہت بیٹھ کے آپ کو کوئی نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ جی بالکل، خوبصورتی کو برقرار اگر عید پہ رکھنا ہے تو اپنا جو ہے وہ ہیئر کٹنگ کا کام بھی کروائیں، اور خاص کر نوجوان جو ہے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے پردیسی گھروں کو لوٹنے لگے۔ فیصل آباد کے لاری اڈہ پہ پردیسیوں کا رش بڑھ گیا۔ فطر قریب آتے ہی فیصل آباد میں کام کرنے والے پردیسیوں کی اپنے شہروں میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ لاری اڈہ میں شہریوں کا رش بڑھنے لگا۔ شہری کہتے ہیں خوبصورت تہوار کو اپنوں میں منائیں گے، عید کا تہوار اپنوں کے ساتھ گزارنے کے لیے گھر جا رہے ہیں۔ ہم نا شورکوٹ کے رہائشی ہیں اور ہم یہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہم عید کی خوشیاں گھر منانے کے لیے گھر جا رہے ہیں شورکوٹ سٹی میں۔ میں یہاں پہ اسٹڈی کرتا ہوں، لیے سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منانا چاہتا ہوں، اس لیے جلدی جا رہا ہوں عید کے لیے، بعد میں گاڑی ملتی نہیں ہے۔
ईद से कबल लारी अड्डा में परदेशियों का रश बढ़ा तो लूटमार करने वाले नौसरबाज भी सरगर्म हो गए। गुज़िश्ता 4 रोज में 4 परदेशियों को नशा व अशिया खिलाकर जमा पूंजी से महरूम कर दिया गया। सदर रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन मियां शहबाज का कहना था कि खुदारा परदेशियों को लुटने से बचाया जाए। कि यही एक त्योहार है हमारा मजहबी, यही हमारी खुशी है और यही हम अपनी रोज जो अपना मजदूरी करके ये अपने बच्चों के लिए खुशी मनाने के लिए जाते हैं। और रास्ते में अगर कोई पुलिस वाला या कोई ऐसा, सारे पुलिस वाले नहीं है लेकिन कुछ हैं और कुछ नौसरबाज हैं, नशा देकर अपना उसको लूट लेते हैं। ये बहुत बड़ा मामला है और ये 15 साल से चल रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लारी अड्डा में नौसरबाजी के गुज़िश्ता दिनों में 8 वाकयात रिपोर्ट हुए। परदेशियों की वापसी का सिलसिला मुकम्मल होने तक लारी अड्डा पर सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं कि ईद उल फितर की आमद परदेसी ईद अपनों के साथ मनाने के लिए घरों को लौटने लगे। चिन्योट के बस स्टेशन ट्रांसपोर्टर्स माफिया सरगर्म हो गया। ईद उल फितर की आमद है। चिन्योट में परदेसी ईद अपनों के साथ मनाने के लिए बस स्टेशन पर पहुंच गए। बस स्टेशन पर परदेसियों का रश बढ़ गया। उनका कहना है कि किराया ज्यादा वसूल किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रांसपोर्टर ने डीजल की किल्लत के पेश नजर मजीद किरायों के बढ़ने का भी इंदिया दे दिया। मीठी ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए झंग में भी शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी है, लेकिन जिला इंतजामिया की लारी अड्डे में नाकिस इंतजाम पर शहरी और ट्रांसपोर्टर परेशान है। लारी अड्डे पर ना तो बैठने के लिए मुनासिब सायेदार जगह और ना ही बाथरूम्स तक मौजूद हैं। जगह जगह गंदगी इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। चिन्योट की शहरियों ने हुकूमत से डीजल की फराहमी का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब झंग के मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर ने मुतालबा किया कि नई हुकूमत जल्द अज जल्द लारी अड्डे की हालत इज़ार को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद पर भी टोबा टैक्सिंग के महकमा रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। ईद में कुछ ही दिन बाकी, लेकिन टोबा टैक्सिंग के महकमा रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिल सकी। मुलाजमीन ने टोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन पर तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना था हुकूमत ने ईद से पहले तनख्वाहें देने का ऐलान किया था, लेकिन अमल दरामद नहीं किया। महंगाई का दौर है तो हर चीज जो है वो मुलाजिम ने तनख्वाह पर के इंसार करता है मुलाजिम। तो ईद फीस सर पे इन्होंने हमें बिफोर सैलरी देने का वादा किया था फादर रफीक साहब ने, रेलवे मिनिस्टर ने 27 तारीख को। वो 27 तारीख भी गुजर गई। रेलवे मुलाजमीन का कहना था ईद उल फितर में चंद ही रोज रह गए हैं, लेकिन तनख्वाहें नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से बच्चों और अहले खाना के लिए ईद की खरीदारी नहीं कर सके। हम 24 आवर के मुलाजमीन हैं, हमें तो सैलरी की इतनी टेंशन है कि ईद सर पे है और बच्चों का मसला है, कपड़े लेने हैं, अभी तक कोई मसला हल नहीं हो सका हमारा। रेलवे मुलाजमीन ने वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफीक से फिलफौर तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। ईद करीब आते ही महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। चिन्योट में सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी गईं। मीठी ईद के सर पर आते ही शहरी महंगाई के कड़वे घूंट पीने पर मजबूर हो गए। चिन्योट के बाजारों में सब्ज मसालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। प्याज समेत दीगर सब्जियों की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। खरीदारों के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 100 रुपए में 3 किलो प्याज मिल रहा था, जबकि अब प्याज की कीमत 80 रुपए फी किलो हो गई है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, सब्ज जो मसाले जाते हैं इनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जो ये प्याज थे 70 रुपए हैं, अब 80 रुपए किलो मिलते हैं। ये रमजान शरीफ में 10 दिन पहले ये 20 रुपए किलो थे। चिन्योट में लीमू 600 रुपए और लहसुन 280 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। अदरक 200 और सब्ज मिर्च की कीमत 100 रुपए से तजावज कर गई है। अवाम का कहना है कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। शहरियों ने हुकूमत वक्त से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, ताकि मुतवस्सित तबका ईद की खुशियां बेहतर तरीके से मना सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर, गाड़ियों की पासिंग के लिए अब दीगर अजला का रुख नहीं करना पड़ेगा। व्हीकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन सिस्टम के कयाम का फैसला कर लिया गया। ट्रांसपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर, फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियों की पासिंग के लिए अब दीगर अजला का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि व्हीकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन सिस्टम के क्याम का फैसला कर लिया गया। उसमें यह है कि आर्जी तौर पर जनरल बस स्टैंड में विक्स सेंटर बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को जो मसाइल हैं वो दूसरे शहरों में जा रहे हैं गाड़ियां पासिंग के लिए, फिटनेस के लिए, तो यहीं पे हुआ करेंगी। फैसलाबाद के जनरल बस स्टैंड में गाड़ियों की आर्जी पासिंग जल्द शुरू की जाएगी। इस हवाले से असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर राना हबीब का कहना था, जनरल बस स्टैंड पर वर्क्स आर्जी सेंटर कायम किया जाएगा। सेंटर के काम से ट्रांसपोर्टर्स को फायदा होगा। ईद के बाद मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जल्दी वो शुरू हो जाएगा ईद के बाद, और आर्जी तौर पे इधर पॉइंट बन जाएगा जनरल बस स्टैंड के अंदर ही, और उसके बाद फिर जिधर वो प्रॉपर बना रहे हैं वो फंक्शनल होने की सूरत में उधर शिफ्ट हो जाएंगे।
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर राना हबीब का कहना था जगह के तयन के बाद फैसलाबाद में गाड़ियों की पासिंग का मुस्तकिल सेंटर कायम कर दिया जाएगा। कैमरामैन कमर गुजर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आगे बढ़े और बात करें टोबा टैक्सिंग इंतजामिया की नाअहली, अदम तौजीही। शदीद गर्मी के दौरान मोहल्ला मोहम्मदपुरा में पीने का पानी बंद कर दिया गया। हजारों अफराद पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। टोबा टैक्सिंग के मोहल्ला मोहम्मदपुरा के रिहायशी पानी की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। बच्चों और मर्द हजरात ने बर्तन उठा रखे थे। मकीनों ने इल्जाम आयद किया कि 10 रोजे पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। दूर दराज से पानी भर कर लाने पर मजबूर हैं। पीने के पानी का सालाना 2400 रुपए बिल अदा करते हैं। इसके बावजूद पानी के लिए तरस रहे हैं। सारी सारी रात जागते रहते हैं। दो जिन्हें आप 25-30 रोजे हो गए उन्होंने 2-3 दफा पानी आया। जिले ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵਾਟਰ ਬਕਸ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟਰ ਬਕਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਗਾ, कभी कहते मोटर खराब। शहरियों का कहना था यूनिट के अमले की जानिब से हतक आमेज रवैये का भी सामना है। मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई गई लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। शहरी और इफ्तारी के औकात में भी पानी नहीं आता, जिस पर उन्होंने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। वाटर सप्लाई का पानी नहीं आ रहा, इसलिए हम जगह जगह से जिधर से भी पानी आ रहा है उनसे समझ लें उधार मांग के पानी ला रहे हैं। हमारी ये कंडीशन हो चुकी है। यूनिट टोबा टैक्सिंग के चीफ ऑफिसर तौसीफुल रहमान गुज्जर का कहना है कि तमाम मशीनरी चालू हालत में मौजूद है। बिजली की लोड शेडिंग के बायस मसाइल का सामना है। मुतबादल इंतजाम करके पानी की फराहमी जारी है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सी। फैसलाबाद में ADCR का तबादला, रेवेन्यू के काम रुक गए, साइलिन को मुश्किलात का सामना। साइलिन का कहना था कि रेवेन्यू में हमेशा ही इश्यूज का सामना रहा है, मगर ADCR के मौजूद न होने से मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं और महकमे का कोई भी मुलाजिम काम नहीं कर रहा। वकला का कहना है कि अफसरान न होने की वजह से साइलिन को मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया को चाहिए कि लाजमन किसी ऑफिसर को चार्ज सौंप देना चाहिए ताकि काम तातुल का शिकार ना हो और टैक्सेशन में भी मुश्किलात कम हो सके। कि जो रूटीन वर्क है उसके लिए कोई ना कोई ऑफिसर की ड्यूटी आर्जी लगाएं ताकि रोज़ाना का काम जो निपट सके। लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, लोग दूर दराज से आ रहे हैं इस गर्मी में किराया देकर। तो मेरी फिर हम्बल रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब और DC फैसलाबाद साहब से। साइलिन ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की अपील कर दी। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अहमद सईद की अदालत में नाबालिग घरेलू मुलाजमा की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने 12 साला नबीला को वालिदैन के साथ भिजवाने का हुक्म सुना दिया। सफीरा खां वसीर वकील का कहना है कि 6 माह कबल 12 साला नबीला को इसके वालिदैन ने मदीना टाउन के एक घर में मुलाजमत पर रखवाया, मगर 12 साला नबीला को तनख्वाह भी नहीं दी जा रही थी और वालिदैन से मुलाकात भी नहीं हो रही थी, जिस पर 491 की पिटीशन दायर की गई। जिसके बाद थाना मदीना टाउन पुलिस ने नबीला को बाजियाब करवाकर अदालत में पेश किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अहमद सईद ने केस की समाअत करते हुए नबीला को वालिदैन के साथ भिजवाने का हुक्म सुना दिया। सफीरा खां वसीर का कहना था कि अब राना एहसन और राना सुहेल के खिलाफ चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करवाएंगे। ये नाबालिग बच्ची है जो कि एहसन वगैरह मुलजमान ने पिछले 6 महीनों से अपनी इलीगल डिटेंशन में इसको रखा हुआ था। जबरी मुशक्कत लेते थे और इस पर टॉर्चर करते थे, यहाँ तक कि इसको अपने वालिदैन को मिलने तक की इजाज़त नहीं थी। तो बच्ची ने किसी भी तरीके से अपने वालिदैन से फ़ोन पर रब्ता किया कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं, ये ज़्यादती कर रहे हैं, तो मुझे मेहरबानी करके यहाँ से जो है आज़ाद करवाया जाए। तो मैंने इसके लिए जो है इनके कहने पे 491 की पिटीशन दायर की, जिसमें जज साहब ने जो है पुलिस को डायरेक्शन दी। तो बच्ची जो है आज बाजियाब होगी और जज साहब ने इसको जो है अपने वालिदैन के हवाले कर दिया। कमसन घरेलू मुलाजमा 12 साला नबीला का कहना है कि घर की तमाम सफाई सुथराई, बर्तन धोने समेत दीगर काम मुझसे लिया जा रहा था, लेकिन तनख्वाह नहीं दे रहे थे और मुझ पर तशद्दुद भी करते थे। मारते भी थे और सारा काम भी करवाते थे। कौन सा काम कराते थे? सारे ऊपर की सफाइयाँ वगैरह करवाते, नीचे के भी करवाते थे। उसके बाद बर्तन वगैरह सारा किचन भी इनके नीचे 2 लड़की थी उनके साथ करवाते थे। तनख्वाह वगैरह देते थे आप? तनख्वाह नहीं। मुतासरा नबीला के वालिद का कहना था कि गुर्बत से तंग आकर बेटी को घरेलू मुलाजमा रखवाया था। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अजादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद का अर्दल रूम का इनकाद। ड्यूटी से गफलत बरतने वाले एहलकारों पेश हुए। एहलकारों को शोकाज नोटिस, संशोर और दीगर महकमाना सजाएं सुनाई गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद ने अर्दल रूम का इनकाद किया। शोकाज नोटिस और नाअहलियों की समाअत के लिए एहलकार अर्दल रूम में पेश हुए। सब इंस्पेक्टर कमर जमान को 10,000 रुपये जुर्माने का हुक्म दिया गया। ASI जहांगीर की 3 साल के लिए तरक्की रोक ली गई। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग, चाइल्ड लेबर, बाउंड लेबर के खात्मे के हवाले से इजलास हुआ।
पुलिस के हर 15 दिन बाद चाइल्ड लेबर और बॉन्ड लेबर ना होने का सर्टिफिकेट जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। बाउंडेड लेबर के हवाले से बूटों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। आगे बढ़े और बात करें मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ तौहीन आमेज रवैये पर पीडीएम जमातों का एहतजाज। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिला कौंसिल के बाहर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर एहतजाज किया। एहतजाज की क़ियादत मौलाना आसिफ मुआविया ने की, जबकि मुस्लिम लीग नून के ज़िला जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद, कर्नल रिटायर रियाज खान ने शिरकत की। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज में भरपूर शिरकत की। ज़िला सदर पीपल्स पार्टी तनवीर महल, सिटी सदर कैसर रब्बानी समेत दीगर अहदेदारों ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। एहतजाज के शुरका का कहना था कि सऊदी हुकूमत मुलव्विस अफराद को कानून की गिरफ्त में लाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नोटिस ले। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग में कपास की इमदादी कीमत मुकर्रर ना हो सकी, पावर लूम्स एसोसिएशन ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। झंग समेत दीगर अजला में हुकूमत पंजाब की जानिब से भट्टी की इमदादी कीमत मुकर्रर ना हो सकी। इमदादी कीमत मुकर्रर ना करने पर पावर लूम्स एसोसिएशन की जानिब से तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया, जबकि इससे कबल एप्टमा की जानिब से भट्टी की कीमत 8,000 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया था। ताहाल हुकूमत ने कोई पॉलिसी तश्कील नहीं दी है। ऑलरेडी हमारे पास कॉटन नहीं है पाकिस्तान में, बहुत कम कॉटन हुई है पिछले साल भी। इस बार भी अगर आप भुट्टी को किसान को जो है ना, अगर आप सब्सिडी नहीं देंगे और इमदादी पैकेज नहीं देंगे तो मेरा ख्याल है कि नापैद होगी कॉटन। कपास की काश्त का सीजन शुरू होने के बाद भी इमदादी कीमत की अदम फराहमी के बायस कॉटन की काश्त शदीद मुतासिर होने का अंदेशा है, जिससे पावर लूम्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद मुतासिर होगी। पावर लूम्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बचाव के हवाले से फौरी इकदाम करे ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। यहाँ आपको अपडेट करें कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तहत बॉयज और गर्ल्स के लिए महाफिल हमदो नात का एहतमाम किया गया। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अयाम में अपने दिलों को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर करने के लिए पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फैसलाबाद ने बॉयज और गर्ल्स के लिए महाफिल हमदो नात का एहतमाम किया। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नातिया कलाम सुनकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाज़िरी लगवाई। तलबा और तालिबात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात के नजराने पेश किए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भी भेजा गया। महफिल हमदो नात में असाजा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल नात में डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर रिफत इकबाल और प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस मिसेज आयशा रिफत समेत असाजा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इख्तिताम पर मुल्की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।